السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک خطرناک جنات کا واقعہ کہ جو جنات ایک شہزادی کو اٹھا کر لے گیا۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک مرتبہ انسانوں اور جناتوں کے درمیان خوب بحث اور مباحثہ جاری تھا، جس کا موضوع تقدیر اور تدبیر تھا۔ انسانوں کے پاس مضبوط دلائل تھے کہ تقدیر یعنی قسمت نہیں بدلی جا سکتی، جبکہ جنات اس بات پر بضد تھے، اڑے ہوئے تھے کہ محفوظ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جنات اس بات کو ماننے کو تیار نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، تو آپ نے اس جنات کو جو اس بات کے حق میں زیادہ بول رہا تھا اس کو کچھ سالوں کا وقت دیا اور کہا کہ اپنے دلائل کو سچ ثابت کرو۔ چنانچہ جنات نے اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ایک دن اس کی نظر اپنے ساتھ والے ملک پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت نوعمر شہزادی ایک باغ میں اپنے نوکرانیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جس کی شادی پہلے سے ہی کسی دوسرے ملک کے شہزادے سے طے ہو چکی تھی۔ جنات نے شہزادی کو بے ہوش کیا اور شہر سے بہت دور جنگلات میں گھنے درخت پر اس کا گھر بنایا اور شہزادی کی تمام ضروریات کی اشیاء یعنی کہ چیزیں بھی وہاں پر لے جا کر رکھ دی۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی۔ کھانے پینے سے اس نے انکار کر دیا۔ جن یہ جانتا تھا، یعنی جنات یہ جانتا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی نئی جگہ پر جلد مانوس نہیں ہوتا، یعنی اسے کوئی نئی جگہ جلدی اچھی نہیں لگتی، اس سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس نے شہزادی کے محل سے شہزادی کی ساری چیزیں چرا لی اور اس کو اس کے کمرے میں لا کر رکھ دی، اور شہزادی کے سامنے ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور بتایا کہ اب تمہیں یہیں پر رہنا ہے۔ بزرگ جنات نے شہزادی سے کہا کہ اب وہ کل آئے گا۔ جب جنات چلا گیا تو شہزادی نے دروازے کو کھولا تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ کمرہ درخت کی انتہائی بلندی پر تھا، جس پر سے وہ اتر نہیں سکتی تھی، اور ہر طرف بس پانی ہی پانی اور درخت تھے۔ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی جنات کی عادی ہو گئی اور وہ اسی سے اپنی تمام ضروریات کی چیزیں منگوانے لگ گئی۔ وہ جنگل کا نظارہ کرتی اور بہت خوش ہوتی رہتی۔ اسے اپنے ارد گرد کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس جنات کو وہ اپنا بزرگ کہنے لگی تھی، اور وہ اس کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جنات ہے جو کمرے سے نکلتے ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بھی جوان ہو گئی اور جنات نے بھی شہزادی کے پاس آنے کا وقفہ بڑھا دیا۔ جنات بہت خوش تھا کہ وہ شہزادی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے جلد ہی اپنی بات کو جو اس نے کہی تھی تدبیر اور تقدیر والی اسے سچ ثابت کر دے گا۔ اسے لگ رہا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی دلائل پیش کر کے اس کی بات کو سچ ثابت کر دے گا اور ان سے تمام جنات کی سرداری مانگ لے گا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام سے اس کو تمام جنات کی سرداری چاہیے تھی۔ بہرحال پھر ایک دن بہت سخت طوفان آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا پانی بھی سارے جنگل میں پھیل گیا۔ شہزادی ڈری سہمی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی بہت زیادہ ڈر گئی، کیونکہ اتنے سالوں میں اس کے دروازے پر کبھی دستک نہ ہوئی تھی، کیونکہ جنات تو بغیر دروازے کے آتا جاتا تھا۔ شہزادی نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا تو باہر سے آواز آئی کہ ہم طوفان میں بھٹک گئے ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں رکنے دیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو دو نوجوان دروازے کے سامنے درخت کی ٹہنی پر لٹک رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئے۔ شہزادی نے کئی سال بعد انسان دیکھے تھے، اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ شہزادی نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص انتہائی امیر لگ رہا ہے، جبکہ دوسرا بہت زیادہ غریب، اور امیر لڑکا زخموں سے چور تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو مرہم پٹی کی اور ان دونوں کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرا دیا۔ وہ دونوں شخص بھی پریشان ہوئے کہ یہ اکیلی لڑکی یہاں تنہا کیوں رہ رہی ہے۔ خیر، پہلی رات تو گزارنے کے بعد
शहजादी ने उन दोनों को अपनी सारी कहानी सुना दी कि कैसे वो एक जिन्नात की कैद में इतने सालों से रह रही है। खैर, जो उन दोनों में गरीब लग रहा था वो बोला कि आप फिक्र ना करें, मेरे साथ जो बैठे हैं ये कोई आम शख्स नहीं, ये भी फला मुल्क के शहजादे हैं। हम अपने सिपाहियों के साथ मछली के शिकार पर निकले थे, लेकिन दरियाई तूफान से हमारे सारे सिपाही और हमारी कश्ती डूब गई और हम दोनों किसी तरह बचकर इस दरख्त पर पहुंच गए। दरख्त पर चढ़े तो कमरा देखकर हमें बहुत हैरत हुई और जिंदा रहने की उम्मीद भी आ गई, लेकिन यहाँ तो एक और ही माजरा नजर आ गया। शहजादे ने कुछ बेहतर होने तक शहजादी से यहाँ रहने की इजाज़त चाही, तो शहजादी ने बताया कि जिन्नात बहुत ही खतरनाक है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक जिन्नात के आने का वक्त लंबा हुआ और उस दौरान शहजादा बेहतर हो गया, और वही हुआ जो तकदीर को करना था कि वो शहजादी और शहजादे को आपस में मोहब्बत हो गई। उस मोहब्बत को देखकर उस गरीब ने कहा, जनाब मैं आप दोनों का निकाह कर देता हूँ, क्योंकि आपका इस तरह यहाँ पर अकेला रहना ठीक नहीं है, और इसके बाद मैं जल्द से जल्द शहर तक पहुँचकर आपके लिए मदद के लिए कोई चीज़ लेकर आ जाऊँगा। तूफान की वजह से लातादाद तख्ते नीचे पड़े हैं, मैं किसी तरह चला जाऊँगा। ये सारी बहस सुनकर शहजादी और शहजादा राजी हो गए और उस गरीब ने इनका निकाह पढ़ा दिया और इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया। और चंद रोज़ गुजरने के बाद जिन्नात आ गया। शहजादी ने शहजादे को किसी ऐसी जगह छुपाया कि जिन्नात को सुराग तक न मिल सका। जिन्नात ने आते ही नए इंसान के वजूद की बू का अंदाज़ा कर लिया, यानी उसे महसूस हो गया कि कोई ना कोई नया इंसान यहाँ पर मौजूद है, और कहा कि यहाँ कोई आया है। शहजादी ने उससे ये कहकर टाल दिया कि यहाँ इस जंगल में इस बुलंदी पर कौन आ सकता है भला। खैर, जिन्नात शहजादी को खाने पीने का सामान देकर फिर से चला गया और बता गया कि कुछ दिनों बाद दोबारा आएगा। शहजादा भी तब तक सेहतमंद हो गया था। अब शहजादी और शहजादा दोनों इस इंतजार में थे कि कब वो आदमी शहर से मदद लेकर पहुंचेगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि शहजादी को हमल हो चुका था और अब वो माँ बनने वाली थी। खैर, कई महीनों बाद जिन्नात जब दोबारा आया तो शहजादी ने फिर किसी तरीके से शहजादे को छुपा दिया। जिन्नात आकर कहने लगा कि तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें अपने आका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पेश करने वाला हूँ। ये एक शर्त थी जो कि मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी बचपन में ही एक शहजादे से तय थी जो कि एक तूफान में गर्क हो चुका है। अब तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, इसलिए मैंने तदबीर से तुम्हारी तकदीर को बदल दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने आका के सामने यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाए और उनकी बात को झुठला दिया जाए। नाउजुबिल्लाह। जिन्नात ने कमरे को उठाया और दरबार सुलेमान की तरफ निकल पड़ा। उधर शहजादी ने उस दौरान बच्चे को भी पैदा कर दिया। जिन बादशाह वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गया और फातिहाना अंदाज में दरबार में जो लोग थे उनसे मुखातिब होकर कहने लगा कि 12 साल पहले तदबीर और तकदीर की जो बहस छिड़ी थी कि जो खुदा ने लिखा है वो बदल नहीं सकता। मैं फला बादशाह की बेटी को उठाकर ले गया था, जिसकी मंगनी फला बादशाह के बेटे से हो चुकी थी, लेकिन अब उस शहजादे की कश्ती के हादसे की वफात की जांच पड़ताल करवा ली है, तो मुझे मालूम हुआ कि अब शहजादी की शादी कहीं और हो सकेगी और हम तदबीर को तकदीर से बदल सकते हैं। अगर मैं इसको उठाकर न ले जाता तो शहजादी की शादी उसी शहजादे से हो जाना थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने का उसे हुक्म दिया तो अंदर से एक शहजादी के बजाय 3 अफराद बाहर आए, शहजादी, शहजादा और उनका बच्चा। जिन्नात ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शहजादे से पूछा कि तुम उसी मुल्क के शहजादे हो जिससे शहजादी की मंगनी हुई थी। शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुनाया। किस्सा सुनाने के बाद जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, बेशक तकदीर अल्लाह के हाथ में है और तकदीर को तदबीर से बदला नहीं जा सकता। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदके हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम हर बुरे अमाल से बचाए रखे, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।